May I come in, sir? Please come in. Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. You are Neeraj Das. Yes, sir. Okay. Tell us about yourself. Uh, You forgot to comb your hair when you came in. yes, sir. Actually, long time, sir. Actually, I've Go to the actual interview. Oh, sure, sir. Sir, actually, I am from Hajo, Kamrup district, Assam. I have completed my schooling from Hajo itself. Then I completed my higher secondary from Cotton College with 10th rank in Assam board with a 94.8%. Then I took admission in NIT Silchar for mechanical engineering, and I got placed at Hindustan Petroleum after BTech. Now I am working as a senior project officer at Hindustan Petroleum Corporation Limited, which is a Maharatna PCO under Ministry of Petroleum and Natural Gas, sir. Where are you posted? Sir, I am currently posted in Bongaigaon, sir. After your higher secondary, Yes, sir. what did you try? Did you try the IITs and? Yes, sir. Actually, JEE, I tried for JEE Mains and JEE Advanced. That is joint entrance examination for both IITs and NITs. After qualifying Mains, I got selected in NIT Silchar. But you were actually aiming for the main IITs. Yes, sir. What went wrong? Sir, actually, the JEE Mains is the first round. That is for NITs. After getting qualified for NITs, you can try for IITs in JEE Advanced. In JEE Advanced also, I qualified the cutoff mark, and my rank was around 18,000. Up to 10,000, it is possible to make a seat for IITs, and at 18,000, rank is not decent enough to get any. How many IITs are there now? Sir, at present, almost 20. I don't know the exact figure, but around at present 20 IITs are there. Which is the latest one? Latest one is said IIT Jammu, maybe. Sir, I'm not sure, but Jammu. Which was the first IIT? IIT, sir, Kharagpur, maybe, sir. Where is the Kharagpur IIT located? Any idea about the background of that IIT? Yes, sir. IIT Kharagpur at West Bengal. That is almost halfway between Howrah and Bhubaneswar. Any idea what the premises? Any idea what its background? No, sir. I have never visited the campus, sir, but I know the place. I also have not visited. Yes, sir. But I know that it was a jail. Okay, sir. It was a jail where convicts were kept. Okay, sir. That was converted into IIT. Yes, sir. Which year? Do you have any idea? No, sir. No idea. No idea, sir. Which were the first main IITs initially? That is IIT Kharagpur, Kanpur, Mumbai, Delhi, then Guwahati and Roorkee, sir. Guwahati? Guwahati also come in top IITs, top 7 IITs. I am asking for 5. Kanpur, Kharagpur, Mumbai, Delhi and Roorkee, sir. Roorkee also? Roorkee also, I think it's all. Are you sure? IIT. Yes, sir. Did you mention Kanpur? Yes, sir. Kharagpur, Kanpur, Delhi, Kanpur, Mumbai. And Roorkee. Madras. Sorry, I'm really sorry, sir. Yes, Madras. Roorkee and Guwahati came as 6th and 7th. 6th and 7th, yes, sir. Yes, sir. After that came which one? Any idea? No, sir. I don't know. ITBHU? ITBHU, yes. That is earlier. It was ITBHU earlier. Yes, it became IITBHU. IITBHU, yes, sir. Let's tell you about the examination that you yourself aspired for anyway. Yes, sir. Back to Assam Civil Services. Your first preference I see is ACS. Yes, sir. Second is APS. Yes, sir. Basically, sir, I'm trying for ACS. ACS. Yes, sir. Why? Sir, because sir, can I answer in Assamese, sir, if you permit, sir? Okay. Okay, sir. Actually, মই sir যেতিয়া technical background পৰা Hindustan Petroleum join কৰিলো, Hindustan Petroleum profile basically মোৰ management profile আছিল, যেটো মোৰ মানে almost stakeholder management পৰা public dealing type profile আছিল। মই নাসিকত posted আছিলো মহাৰাষ্ট্ৰত। তেতিয়া মই বহুত মানে ট্ৰান্সপৰ্টাৰ ভেন্ডাৰ পাব্লিকৰ লগত বহুতখিনি ডিল কৰিলো। তেতিয়া মই টেকনিকেলৰ পৰা শিফট হৈ পিনে মই লাহে লাহে এটো মেনেজমেন্ট আৰু মানুহৰ ষ্টেকহোল্ডাৰ মেনেজমেন্ট এইবোৰত গুছি গলো মানে। তেতিয়া মোৰ মানে নিজৰ ওপৰত মানে এটা কনফিডেন্স আছিল যে এটো কাম মই বহুত ভালকে কৰিব পাৰো। আৰু লগত এটা বস্তু মোৰ এনেকুৱা আছিল যে মোৰ মানে ঘৰৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডত মোৰ বিউৰোক্ৰেটছ আছে। মোৰ এজন ৰিলেটিভ হয়,
তেখেত IAS অফিচাৰ আছিলে, তেখেতকো মই সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ, হাজোৰে হয়। লগতে মোৰ দেউতা চাব ডিভিজনেল মেডিকেল অফিচাৰ, মোৰ মামাও চাব ডিভিজনেল মেডিকেল অফিচাৰ। পাব্লিকৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰে গোটেইখিনি দেখিছোঁ ছাৰ। আৰু ছাৰপ্ৰাইজিংলি ছাৰ, মোৰ NITত দুজন ৰুমমেট, দুয়োজনে ACS অফিচাৰ হয়। লাষ্ট টাইম এজনে পাইছে, তাই আগৰবাৰ এজনে পাইছে। আৰু মোৰ এজন তাৰে মোৰ লগত বঙাইগাঁৱতে পোষ্টেড হয়। তো তাৰ কামবোৰো মই ডেইলি দেখি থাকোঁ, কি কাম কৰে, কেনেকুৱা কৰে। মোৰ যিটো পাব্লিক গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কাম কৰি যিটো মানে এটা বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰি মানুহৰ লগত কাম কৰি যিটো গ্ৰাউণ্ড লেভেল যিখিনি কাম মানে এইটো কৰা এটা মানে মোৰ মানে খুব এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মানে আগৰ পৰাই আছিলে। কিন্তু সেইটো টাইমত মই মানে এটা চাকৰি লগা আছিলে, সেইকাৰণে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুত বেছি গুৰুত্ব দিলোঁ। কাৰণ আগে মই ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবল হ'ব খুজিছিলোঁ, যে এটা চাকৰি লাগে, চাকৰি লোৱাৰ পিছত ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবল হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি ঠিক হোৱাৰ পিছত মই মোৰ ড্ৰিমটো পাৰ্চিউ কৰিম। তো মই আফটাৰ গেটিং প্লেচড ইন হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম, দেন আই থট ফৰ দিছ চিভিল চাৰ্ভিচ। Very nice explanation of your desire, Yes. but very poorly enunciated for an interview. Yes, sir. Do you know why? No, sir. There's Sorry. no time in the interview board for such long answers of a small question. Yes, sir. Let me tell you how you should have answered the question. Yes, sir. Suppose you were a school teacher, would you still want to join civil services? Sir, the question is, can you? If instead of HPC, Yes, sir. you were a school teacher, Yes, sir. would you still want to join civil Yes, service? sure, sir. Because, sir, civil service is not about some specific department only. It's a diversified field, sir. School teacher is only about it. Now let me tell you how you should have answered the question. Yes, sir. Why bring in HPC? Why bring in your past? Yes, It's a sir. future you're looking at. Yes, sir. What do you want in the future that you have come to civil services? You want to come to civil services. Yes, sir. Your past could have been anything. You could have any number of relatives who were in the civil services, or any number of people who were in your village Yes, who were sir. civil services. Doesn't matter. Yes, sir. The question is very simple. Why do you want to join the civil services? Yes, sir. And the answer should be also very simple and straightforward. The answer should have been, I want to join the civil services because I want a good career. Yes, sir. I want a job which gives me a lot of variety in work. It will give me good prospects, and it will give me social recognition. Yes, sir. And also a platform for working with the people or for the people. Yes, sir. That should have been your answer. Yes, sir. Okay. Sure, sir. The first time you are attending, No, interview? sir. Last time I appeared for interviews. last time you appeared for the interview, and Yes, this sir. question was not asked. That was asked, they asked me about why you are lifting a Maharatna PSU, that is a central sector pump. Okay, related question. Related question. Yes, My suggestion is answer to the point. yes, sir. Listen to the question very carefully. What is being asked of me? Yes, sir. Understand the question and then answer. What is this? Sir, pen, sir. It is a pen. Yes, sir. You could have answered me saying, sir, this is an instrument for writing. You could have said, sir, this I have seen in the market. It is there available in the market. You could have also said that this perhaps will cost about 15 rupees or 20 rupees. Yes, sir. They are all correct answers. Yes, sir. But what did I ask you? What is it, sir? And what is the answer? This is a pen, sir. It's a pen. I hope you get my Yes, sir. why I said this. Yes, sir. I didn't want you to bring HPC and your background and your village and your who was in civil service. I wanted you to only say why you want to come. Yes, sir. And your answer should be what I told you. Yes, sir. What did I tell you? Now you can tell me. Because, sir, I want to do some groundwork, and I want to diversify my. No, the first thing that you want, you have worked so hard and you have left a job in HPC is because you want a stable job with a good career and social recognition. recognition. Yes, sir. And a platform through this job to work in varied kind of departments for the people or for the public. Yes, sir. That will complete your answer. Yes, sir. No requirement of telling about your village, about your relatives, about what you thought when you were in the other. Please remember this. Yes, sir. This interview is not about how much you know. It Yes, is sir. about how you express what you know. Yes, sir.
and how you also express what you don't know. Okay, sir. Not that you will know everything, you may not know also. So to say no also is important. Yes, sir. Why I'm telling you that, I would have told you at the end, but I'm telling you right in the beginning because next few questions I ask you or he asks you, Yes, sir. you will be able to give us the right answers in the right form. Yes. Okay, now you are working in that organization HPC. That Yes. is a petroleum organization. Yes, sir. What is the problem of India in this petroleum field? Does India have a problem? Yes, sir. What is it? Crude import is very high for India, sir. Can you tell me how much crude is being imported or its value? Sorry, sir. I will not be able to answer the question, sir. I don't know the exact figures, but almost 60% to 80%, almost 80% of crude is imported from outside. 80% of what? The total requirement. Crude Requirement. Yes, sir. There you have it to the point. Yes, sir. It should be 80% of India's Requirement. That completes the question. Are they 80% of what? Yes, sir. Total requirements. So today, how are we placed? What happened in the recent past? Was there any problem about crude imports from certain country and certain other country not agreeing to it? Is there any problem? Yes, sir. Actually, after Russia-Ukraine war, India was getting crude at very cheaper price from Russia. Then HPC and IOC on behalf of government of India procured cheaper crude from Russia, sir. কি কৰিছিলে সেই ক্ৰুডটো আনি পেলাই? ক্ৰুডটো স্যাৰ আনি পিনে ৰিফাইনিং কৰিছে আমাৰ বিশাখাপট্টনম ৰিফাইনাৰী আৰু মুম্বাই ৰিফাইনাৰীত আমাৰ ৰিফাইনিং কৰা হৈছিলে। ক্ৰুড যথেষ্টখিনি চিপাৰ পাইছিলে, বাট কিছুমান অকণমান কোৱালিটি ইছ্যুজো আছে। Which is the biggest refinery in the country? Sir, Reliance, sir, RIL, sir, Jamnagar refinery. Jamnagar refinery. Yes, what is the capacity? 60 mmTPS. What is the capacity in Guwahati? Guwahati is almost around 1.5 to 2. NRL? NRL is at present 3. It is expanding to 9 mmTPS. How much do you think Assam can play in the field of producing crude and refining? It is only, sir, I think 15% of total India's domestic crude production. Domestic crude আটাইতকৈ বেছি ক'ত হয়? আটাইতকৈ বেছি স্যাৰ আপোনাৰ গুজৰাট, স্যাৰ, মুম্বাই হাই তাতে পোৱা যায়। Why is it called Mumbai High or Bombay High, the original name? Sir, original name to কথা গম নাপাম, but it's offshore. I know that. Why is it called Bombay High? Sir, sorry, sir. I don't know the answer. You're in the petroleum field. Yes, sir. তাত চাকৰি কৰা মানুহবিলাকে কিমান দিন চাকৰি কৰে তাত offshore? Offshore, sir, এনে 15 days on off duty থাকে ONGC. হয় স্যার, আমাৰ HPCL ৰ নাই, বাট ONGC আছে স্যার। HPCL ৰো আছে তাত? HPCL ৰ মানে সাবসিডিয়াৰী মানে কোম্পানী কিছুমান আছে গুজৰাটৰ কষ্টত, কিন্তু বেছিক যিটো আছে ONGC স্যার। Which means that offshore বা high seas, yes sir, যেটো কাৰণে Bombay high seas বহুত তেল আছে, তাৰ মানে ক্ৰুড আছে। হয় স্যার। আমি কিয় এক্সপ্লোৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াই? স্যার, হাই সিজত কে মানে কন্টিনেন্টাল শ্বেলফটোত বেছিকে ক্ৰুড পোৱা যায় স্যাৰ, আৰু সেইটো এক্সপ্লোৰ যিমানখিনি পায় এইটো কৰিছে স্যাৰ, বাট টেকনলজিটো কষ্ট ইফেক্টিভনেছৰ কথা থাকে স্যাৰ। আমাৰ এইফালে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে ক'ৰবাত আৰু প্ৰস্পেক্ট আছে নেকি তেল ওলোৱাৰ? স্যাৰ, এনে কিছুমান ষ্টাডিজ মই ষ্টাডিখিনি নাম ক'ব নোৱাৰিম, বাট কিছুমান ষ্টাডিজত মই এনে আৰ্টিকেল কিছুমান পাইছোঁ যিখিনি নাগা থ্ৰাষ্ট আৰু কুপেন বেল্ট বুলি এটা এৰিয়া আছে, যিটো আমাৰ আৰাকান ৰেঞ্জ, যিটো আমাৰ মানে পূৰ্বাঞ্চল ৰেঞ্জ বুলি কয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, এইখিনিত যিখিনি মানে আছে না থ্ৰাষ্ট এৰিয়া যিখিনি আছে, তো সেইখিনি কুপেন বেল্টত স্যাৰ মানে তাতে পোৱাৰ পচিবিলিটিজ আছে বুলি কয় বহুতে, বাট এট প্ৰেজেণ্টটো এক্সপ্ল'ৰ হোৱা নাই। চাইনাই অৰুণাচলখন কিয় ল'ব বিচাৰে? অৰুণাচলত স্যাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ পোৱাৰ, আৰু পেট্ৰলিয়াম ক্ৰুডটোতো অৰুণাচল বৰ্ডাৰতে ডিগবৈ বা দুলিয়াজান এইবোৰতে পোৱা যায়, আৰু ক্ৰিটিকেল অৰুণাচলটো পোৱা যাব স্যাৰ, খুন্দিলে অৰুণাচলতো পোৱা যাব বুলি এটা আশা আছে স্যাৰ, আৰু ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ খিনিও স্যাৰ পোৱা যাব তাতে। আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যে ক্ৰুড খিনি ওলাই তাৰপিছত আমি ৰিফাইন কৰি পঠিয়াওঁ, most of it is used by the rest of the country. Yes sir. আমিতো ইউজ কৰিব নোৱাৰো সেইখিনি। স্যাৰ, what do you feel about that? স্যাৰ, এট প্ৰেজেণ্ট স্যাৰ মোৰ এজন মানে চিনাকি আছিলে, মইতো অসমৰ ক্ৰুডৰ লগত ইমান বেছি ডিটেইল জড়িত নহয়, বাট যিখিনি গম পাওঁ এট প্ৰেজেণ্ট মানে অসমৰ ৰিফাইনিং কেপাচিটিৰে অসমৰ ডিমাণ্ড ফুলফিল নহৈছিলে, মানে বাৰাণীৰ পৰা আমি ৰিফাইনিং কৰি আনিব লগা হৈছিলে পাইপলাইন। নুমলীগড় যেতিয়া মানে 9 mmTP হ'ব, মেবি আমাৰ অসমৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট তেতিয়াহে ফুলফিল হ'ব। বাৰাণীটো কাৰ আণ্ডাৰত? বাৰাণীটো স্যাৰ ইণ্ডিয়ান অইল স্যাৰ।
আমাৰ ডিগবৈত কি ৰিফাইনেৰী আছে? ডিগবৈত স্যাৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰে আছে স্যাৰ 0.65 MMTP আছে। আগতে কি আছিল ইণ্ডিয়ান অইল? সেইটো স্যাৰ আছাম অইল আছিলে স্যাৰ। আছাম অইল আছিল। Yes, কোন sir, চনত হৈছিল এইটো? আছাম অইল কোম্পানীটো মোটামুটি 1901 তো ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। কোম্পানীটোৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইয়াতো ক'ব নোৱাৰিম স্যাৰ একজেক্টলি। তাত কি এটা এনেকুৱা বস্তু আছে যিটো এছিয়াৰ ভিতৰত চবেই জানে? স্যাৰ ডিগবৈ স্যাৰ এইটো এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনাৰী স্যাৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্ৰুড পাইছিলে তাতে। ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল? অইল ৱেল পাইছিলে, হয় স্যাৰ। That first oil well is still there. Yes sir. It is the oldest oil well in Oldest oil well in, I have seen it sir. in Asia. Yes sir. Okay. এতিয়া from oil let us come to tea. Yes sir. আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচাখিনিৰ প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যনটো কি আৰু ভাল বেয়া ইনডিফাৰেণ্ট হোৱাট ইজ ইট? Sir, present condition to অলপ চেলেঞ্জিং হৈ আছে। কেনেকুৱা? মানে এট প্ৰেজেণ্ট প্ৰফিটেবিলিটিৰ প্ৰব্লেম এইকাৰণে আছে, কিছুমান টি নামত কিছুমান বেলেগ প্ৰডাক্ট যেনে ৰেড টি কেনিয়াৰ বা শ্ৰীলংকাৰ যিটো টি আছে এইবোৰে মাৰ্কেট কেপচাৰ কৰি আছে, যিটোৰ কাৰণে অসমৰ মানে টি কি বিজনেছ কাৰণ অসমৰ চাহে কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই? তাৰ কাৰণে এটা হ'ল লেবাৰ কষ্টটো মানে কভাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ খিনিয়ে কৈ থাকে যে লেবাৰ কষ্ট হিচাপত প্ৰফিটেবিলিটি নাই। 2 নম্বৰ কথা, যিখিনি টিৰ যিখিনি আপোনাৰ মানে পুলিটো থাকে মানে যিটো আপোনাৰ ইউজ কৰে মানে সেইটো মানে বহুত জেনেৰেলি মানে 5 ইয়াৰ্ছত ৰিপ্লেচ কৰি দিব লাগে, 5 to 10 ইয়াৰ্ছত। কিন্তু এনেকুৱা চাহ বাগান আছে যিবোৰত আপোনাৰ 20 বছৰলৈকে সেইটো মানে যিটো পুলি আছে সেইবোৰ ৰিপ্লেচ নকৰে টি প্ৰচেছবোৰ। আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে কি, যিবোৰ আপোনাৰ মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে সেইখিনিয়ে মানে টিৰ মানে প্ৰপাৰ মানে ছেগ্ৰিগেশ্যনটো নকৰে, মানে যিটো কোৱালিটি ছেগ্ৰিগেশ্যন থাকে মানে সেইবোৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বা কিছুমান মাৰ্কেটত মানে কোৱালিটিক লৈ কুৱেশ্যন উঠিছে, আৰু উঠাৰ লগে লগে এইটো বস্তু পেষ্টিচাইড লৈ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি? ইয়েছ ছাৰ, পেষ্টিচাইড লৈ এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা প্ৰব্লেম আহিছে ছাৰ। ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ছাৰ 0.05 ppm তকে মানে বেছি চাইপাৰ মেথ্ৰিন আৰু কিবা এটা আছিলে যে মই ৱৰ্ডটো ছাৰ ক'ব পৰা নাই, চৰি, বাট সেই পেষ্টিচাইড দুটা বেন কৰিলে মানে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে। কিন্তু আমাৰ অল্টাৰনেটিভটো এট প্ৰেজেণ্ট নাই। টুকলা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আৰু আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ট্ৰাই কৰি আছে বেলেগ অল্টাৰনেটিভ পেষ্টিচাইডৰ কাৰণে, বাট সেইটোৰ এপ্ৰুভেল অহালৈ অলৰেডি মানে প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। সেইটো এটা চাহ বাগিচাৰ মাটিবিলাকক কিবা অলপ বেলেগ কোনোবাই পাব বুলি শুনিছো। হোৱাট ইজ দিছ? ছাৰ মই শুনিছো কিবা মাটিৰ পাত্তা হেৰি দিব বুলি, মানে যিখিনি চাহ বাগানৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ কিবা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ হিচাপত তেওঁলোকক মাটি দিব বুলি তেনেকুৱা কথা ওলাই আছে। ভাল নে বেয়া আপোনাৰ মতে? ছাৰ এইটোৰ দুইটা চাইডে মানে পজিটিভ নিগেটিভ দুইটাই আছে। এটাটো আপুনি যদি মানে কি বুলি কয় মানৱীয়তাৰ ফালৰ পৰা চাব যায়, তেওঁলোক একেবাৰে মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি বা তেনেকুৱা একো নাই যদিও বছৰ বছৰ ধৰি অসমত আছে। সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে, হিউমেনিটিৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে তেওঁলোকে পাব লাগে। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যদি বচাব লাগে, আমি সেই মাটিখিনি মানে চাহ বাগানৰ মানে হেৰিটো প্ৰডাকশ্যনটো বন্ধ নোহোৱাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। ত' দুইটা ফালৰ পৰাই বেলেঞ্চ ৱে এটা ল'ব লাগিব। টি গাৰ্ডেন বিলাকক অকমান টুৰিজমৰ ফালেও লৈ যোৱা যেন দেখা যায়। কি কৰিছে বাৰু? টি টুৰিজিম কৰিছে ছাৰ। লগতে আপোনাৰ এই মই শুনিছিলো তেজপুৰৰ ফালে কোনোবাখন আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লগত এখন টি গাৰ্ডেন আছিলে, সেইখিনিতে তাতে টি গাৰ্ডেনত টি টুৰিজিম মানে সেই কৰিছে মানে। ফলাগুৰি? হয়। আৰু ফলাগুৰি নেকি ছাৰ? ফলাগুৰি হয় ছাৰ, নট খোলাগুৰি। ফলাগুৰি হয় ছাৰ। ভোলাগুৰি হয় ছাৰ, ভোলাগুৰি হয় ছাৰ। আচ্ছা, আৰু কি হৈছে টি গাৰ্ডেনৰ যিবিলাক বাংলো বিলাক আছিলে সেইবিলাক কি হৈছে? মেনেজাৰৰ বাংলো বিলাক যে আছিলে ছাৰ, মে বি এইবোৰ হেৰিটেজ এজ এ হেৰিটেজ মানে চাইট কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বা এইবোৰক আপোনাৰ টি টুৰিজিমৰ কাৰণে এইবোৰ যিটো আপোনাৰ থাকিবৰ কাৰণে টুৰিষ্টবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মানে এইটো গেছ কৰিলা নে গেষ্ট হাউচ জানা কৈছা? নাই, এনেকুৱা শুনিছো মই, মানে কিছুমান ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ' আহি থাকে ছাৰ, বা এনেকুৱা দেখো যে মানে হেৰিটেজ বাংলোবোৰত থাকিব দিয়ে টুৰিষ্টবোৰৰ কাৰণে, তেনেকুৱা হোমষ্টে টাইপ আছে। আৰু কি কৰিলে অসমৰ টুৰিজিমটো ভাল হ'ব কোৱাচোন? কি এৰিয়া তুমি ডেভেলপ কৰিলাহেঁতেন যদি তোমাক টুৰিজিমৰ চাৰ্জ দিয়া গ'লে? ছাৰ, ফাৰ্ষ্টটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কানেক্টিভিটি ছাৰ, যিটো অলৰেডি হৈ আছে ছাৰ। আৰু 2 নম্বৰ কথা, কি হৈ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ? এতিয়া যেনেকে টাৰ্মিনেল 2টো আপোনাৰ এয়াৰপৰ্টৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে, তাৰপিছত ৰাস্তা ঘাটবোৰ আপোনাৰ যে 4 লেনিং কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ টুৰিষ্ট আহিলে মানে ট্ৰেভেলটো মানে ইজি হ'ব লাগে ছাৰ। মই মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাখিছো, তাত ট্ৰেভেলিং বহুত বেছি ইজি হৈছে। আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চবতকে বেছি ছেফটি ছাৰ। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত মই যিমানখিনি শুনিছো, আমি যদি নিজে ক'ৰবাত যাব ওলাও, ঘৰৰ মানুহে কয় যে ছেফ নহয়, যাব নালাগে। মহাৰাষ্ট্ৰত মই থাকোতে অসমতকে বহুত কম ধুনীয়া, মানে অসম বা নৰ্থ ইষ্টত তাতকে বহুত ধুনীয়া জাগা আছে, অসমতকে কম ধুনীয়া জাগাত মানুহ বেছি যায়,
তাৰ কাৰণটো হ'ল তাতে যাবৰ কাৰণে ভয় নালাগে, আমি অকলেও গৈছো, ৰাতিও ঘূৰিছো। ইয়াত কিহৰ হয়? ইয়াত মানে কিছুমান যেনেকে এটা মানে একচুৱেলি মানে এডুকেশ্যনৰ অভাৱ লোকেল কমিউনিটিৰ কেতিয়াবা, বা কিছুমান ট্ৰাইবেল কনফ্লিক্টছ থাকে যিবোৰে মানে ব্ৰেণ্ড ভেলুটো মানে কমাই দিয়ে, মানে বাহিৰৰ মানুহে ভয় কৰে। এক্সাম্পল দিব পাৰিবা নেকি? ফৰ এক্সাম্পল মণিপুৰতে এতিয়া ইম্ফল চাবলৈ মানুহে বহুত মই টি গাৰ্ডেনৰ কথা সুধি আছো আৰু অসমৰ টুৰিজমৰ কথা সুধি আছো। ডোন্ট গো টু মণিপুৰ নাও। Yes, sir. Sorry, sir. ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বি আংলং, ছাৰ। কাৰ্বি আংলঙত এটা মানে ল'ৰাক যে পাথৰ মাৰি মানে মাৰি পেলালে আজি কেইবৰ মানে 10 বছৰমান আগত। তো তেনেকুৱা ইছ্যুজ বহুত আছে। নীল আৰু অভি, হয় ছাৰ। তো সেনেকুৱা ইছ্যুজ যাতে ৰিপিট নহয় মানে এইবোৰ, আৰু প্লাছ বৰ্ডাৰ এৰিয়াজবোৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ যেনেকে মেঘালয় বৰ্ডাৰ হয়, অৰুণাচল বৰ্ডাৰ হয়, অসমৰ এৰিয়া, এইবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টুৰিষ্ট স্পট থাকে। কিন্তু তাতে বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটৰ কথা থাকে, ভিলেজবোৰৰ মাজত কনফ্লিক্ট থাকে, টুৰিষ্ট গ'লে বাহিৰৰ মানুহে মানে কিবা আহি পিনে জাগা মানে কব্জা কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেণ্টেলিটি দেখা যায়। আৰু কিবা আছে নেকি আমাৰ কিবা টেৰৰিজম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিটছ যিবিলাকে হয়তো শান্তি হোৱাত বাধা দিব পাৰে, তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি অসমত? এট প্ৰেজেণ্টটো ছাৰ বহুতখিনি ভাল অৱস্থা। লাষ্ট টাইম যেতিয়া BTR হৈ গ'ল, NDFB গোটেইখিনি হেৰি কৰিলে, আলফাৰ কিছুমান ইউনিট এক্টিভ আছে যদিও অসমত বহুত বেছি প্ৰেজেঞ্চ নাই। কিন্তু এটা নতুন প্ৰব্লেম আহিছে আপোনাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যনৰ ইছ্যু বাংলাদেশৰ পৰা, JEM আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে শ্লিপাৰ চেল, কি কয় একজেক্টলি টেকনিকেল টাৰ্মটো মই ক'ব নোৱাৰিম, বাট তেওঁলোকে মানে কি কৰে কিছুমান কনফ্লিক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকে, আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে টুৰিজিমতো ইনডাইৰেক্টলি হওক মানে ইফেক্ট কৰি যায়। বাংলাদেশত কিয় এনেকুৱা হ'ল? ছাৰ মই ভাবো যে বাংলাদেশত যিটো আৱামী পাৰ্টি আছিলে আৰু এইটোতো প্ৰ ইণ্ডিয়া আছিলে, কিন্তু আৰু যিটো BNP আছিলে খালিদা জিয়াৰ, আৰু তেওঁলোকতো এণ্টি ইণ্ডিয়া আছিলে সময়ৰ লগত। এতিয়াতো হেৰিও নাই, আগৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো নাই, বা ইলেকশ্যনো আহি আছে, তেওঁলোকে নিজৰ খুচিমতে নিজৰ মানুহ চলি ক'ব পাৰে। Why is this attitude in Bangladesh now? ভাৰতে দিয়া নাছিল জানো বাংলাদেশখন বনাই? হয় ছাৰ। ভাৰতে দিছে, কিয় হৈছে বুলি ভাবা? এইটো মই ভাবো দুটা কথা থাকে। এটা হ'ল এটা জেনেৰেশ্যনৰ পিছত মানুহে নিজৰ কৃতজ্ঞতাখিনি পাহৰি যায়। মই ভাবো এটা সময় আছিল য'ত এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড নহয়, ইণ্ডিয়াৰ আছে ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু ভাৰত বাংলাদেশৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল। 2 নম্বৰ মই ভাবো যে এইটো পাকিস্তান বা চাইনাৰ ইনডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে ছাৰ। তাৰমানে বাংলাদেশৰ মানুহবিলাকে ইমানখিনি বুজি নাপায় নেকি তেওঁলোকৰ হত্যাকৰ্তা কোন আছিলে আচলতে? তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনটো মই নাভাবো যে ইমানখিনি বুজি পাব পৰা এট প্ৰেজেণ্ট আছে চাগে। তুমি জানানে এটা সময়ত অসমৰ পৰা পঢ়িবলৈ হায়াৰ এডুকেশ্যনটো ক'লৈ গৈছিল? হয় ছাৰ, আনন্দৰাম বৰুৱাই গৈছিলে বাংলাদেশত চাকৰি কৰিছিলে। বাংলাদেশ নাছিলে, বংগদেশ আছিলে, অসম আৰু বংগদেশ। হয় ছাৰ, মানুহে মুৰাৰী চান্দ কলেজ এইবোৰত পঢ়িব গৈছিলে। হয় ছাৰ। তো কেনেকে ক'লা যে এডুকেশ্যন কোৱালিটি সিহঁতৰ সেইটো সময়ত আছিল ছাৰ। এইটো সময়ত চাগে মেবি ধৰ্মক লৈ বা আপোনাৰ জাতিক লৈ কিছুমান ৰেডিকেলাইজড আইডিয়া যদি মানে প্ৰচাৰ কৰে ন, এইটো বস্তুৱে মানুহক ইফেক্ট কৰিব পাৰে। তোমাৰ মতে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত কিবা তেনেকুৱা আছে নেকি যে ৰেডিকেলাইজেশ্যন বা ধৰ্মক লৈ পেলাই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি ভাৰতবৰ্ষত, আৰু বিশেষকৈ অসমত? মইতো তেনেকে ছাৰ নাভাবো ধৰ্মক লৈ তেনেকুৱা কিবা থকা বুলি, কিন্তু ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেশ্যনৰ ইছ্যু বাংলাদেশৰ ইফেক্ট অলপ চলপ অহা বুলি মই নিউজ পেপাৰত পাই থাকো। JEM-ৰ বা জেইচ-ই মহম্মদ এইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, LET এইবোৰৰ কিবা মানে মানুহ সদস্য। নলবাৰীত যে মাজতে কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল, কি হ'ল? হয় ছাৰ, এই কিবা খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে অকমান। তো সেইবিলাক কিবা ধৰ্মৰ লগত কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি? আছে ছাৰ, কিন্তু এইটো উচিত নাছিলে একচুৱেলি। পুলিচেতো গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লৈছে, এইটো কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক। তুমি ভাবা নেকি যে সেইটো এটা ইটছ অনলি এ টিপ অফ দি আইচবাৰ্গ, যে আৰু হ'ব এনেকুৱা বা হৈ আছে? তুমি নিজে কৈছা ৰেডিকেলাইজেশ্যন হৈ আছে। মই ছাৰ বেচিকেলিটো মানে ফৰেইন কাণ্ট্ৰি ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেশ্যনটোক লৈ পিনে কনচাৰ্ণ, বাকীখিনিতো আমাৰ নিজৰ কথা কোৱা না, আমাৰ গুৱাহাটীৰ কথা কোৱা, অসমৰ কথা কোৱা, ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কোৱা। মানে ধৰ্মক বা আমি জাতি এইবোৰক আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, এইবোৰ কনজাৰভেশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু মানে সেইটোক লৈ পিনে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা তেনেকুৱা কৰাটো উচিত নহয়। মানে যিটো নলবাৰীৰ ইনচিডেণ্টটো হ'ল খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যনৰ, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াখনটো সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি, আৰু সেকুলাৰিজিমটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজিমতকৈও বেলেগ আমাৰ ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজিমটো, যাৰ মূল্যটো মানে যাৰ যিটো মেইন মানে ভাৱধাৰা হ'ল এইটো সকলো ধৰ্মকে সৰ্বা ধৰ্বা সম্ভৱ, যিটো কয় মানে সকলো ধৰ্ম সমান, সকলোকে আমি সমান ৰেচপেক্ট দিয়া। মাজতে কিবা কথা ওলাইছিল নেকি সেকুলাৰ শব্দটো কনষ্টিটিউচনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া বা ৰাখা? হয় ছাৰ, মাজতে অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে তেনেকুৱা কথা উলিয়াইছিলে যে মানে সেকুলাৰ ৱৰ্ডটো ইনিচিয়েলি নাছিলে, পিছত সোমাই দি। অপজিশ্যনে কৈছে? অপজিশ্যনে কোৱা নাই ছাৰ, এই কোনোবা এজনে কৈছিলে, মই একজেক্টলি নামটো কোৱা নাই। এইটোক লৈ এটা মানে বিতৰ্কতা হৈছিলে ছাৰ।
কিন্তু আচ্ছা মোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন এই 2025টো জাষ্ট পাৰ হ'ল না আমি 2026লৈ আহিলোঁ হয় ছাৰ 2025ত মই তোমাক যদি সুধো 5টা এনেকুৱা মোক কথা কয় যিকেইটা অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আটাইতকৈ বেছি মানে মানুহে জানিছিলে এটা হ'ল 5টা আমাৰ জুবিন দা ঢুকালে এইটো অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি বাৰু তাৰপিছত নম্বৰ 2 নাম্বাৰ 2 ছাৰ যিটো আপোনাৰ মই গোটেই 2025ৰ কথা কৈছোঁ জানুৱাৰী টু ডিচেম্বৰ ছাৰ এটা মই ভাবো ডিচেম্বৰত আমাৰ গুৱাহাটী টাৰ্মিনেল 3টো ইনগ্ৰেট কৰিলে এইটো গোটেই ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি ফেমাছ হৈছে অসম আসাম টুৰিজিম এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ বুলি ভাবো মই 3 নম্বৰতে আপোনাৰ ছাৰ অকণমান ভাবিব লাগিব মই মানে একজেক্টলি ৰিমেম্বাৰ কৰিবলৈ এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট থকা টপিক এয়াৰফ'ৰ্চ শ্ব'টো ক'ব পাৰা জাষ্ট এয়াৰফ'ৰ্চ শ্ব'টো হয় গুৱাহাটীত ছাৰ তো সেইটো চিকিউৰিটি সেইটো ছাৰ 2000 পালে 25তে পাইছে মই 24ত পোৱা বুলি ভাবা আহিছে সেইকাৰণে চৰি ছাৰ আৰ্লি ষ্টাৰ্টিং হ'ব পৰা চৰি ছাৰ মোৰ এনেকুৱা মানে আহিলে মানে যে 24তে পালে মানে তেতিয়াৰ পৰা চলি আছিলে ছাৰ সেইকাৰণে ৰিয়েলি চৰি ছাৰ ৰিমাইণ্ড কৰিছে একেবাৰে জানুৱাৰীৰ পৰা লৈ নাচিকত আছিলা ন হয় ছাৰ নাচিকৰ হিষ্টৰিকেল চিগনিফিকেন্সৰ বিষয়ে তুমি জানানে ইয়েছ ছাৰ ৰামায়ণৰ কাৰণে নীৰজ, ফেমাছ তুমি মানে নাচিকত আছিলা ন? লক্ষ্মণৰ নাচিকৰ হিষ্টৰিকেল চিগনিফিকেন্সৰ বিষয়ে তুমি জানানে সৰি আই এম ৰিয়েলি সৰি শূৰ্পণখাৰ নাক লক্ষ্মণে কাটি পেলাইছিল আই এম ৰিয়েলি সৰি না সৰি এইটো কাৰণে নামটো নাছিল হিষ্টৰিকেল চিগনিফিকেন্স বীৰ সাৱৰকাৰ নহয়। নাচিকৰ পৰা আছিলে আৰু এটা কথা মই নাচিকৰ হিষ্টৰিকেল চিগনিফিকেন্স কৈছো মিথলজিকেল কোৱা নাই নাচিকতে ছাৰ এইবোৰ হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মাচ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন দ্যাট জ্যোতিৰ্লিংগ আছে সপ্তশৃংগী মাতা মন্দিৰ আছে শক্তিপীঠ আৰু শিৰডি আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰৰ ফালৰ পৰা নাচিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেলেগ ধৰ্মৰ আৰু? ছাৰ জ্যোতিৰ্লিংগ আছে সপ্তশৃংগী মাতা মন্দিৰ আছে শক্তিপীঠ শিৰডি চাই বাবাতো সকলোৰে আৰু? মানে হিন্দুৰ পৰা মুছলমানলৈকে এইটো বেলেগ ধৰ্মৰ? চাইনাগৰ বেলেগ ধৰ্মৰ ছাৰ পাছৰ হয় উইথ অল ডিউ ৰেসপেক্ট মই ভাবিছো তাতকৈ বহুত শিৰডি আগৰ চাই পৰা বাবা নাচিক সকলোৱে জানে important। হিন্দুৰ পৰা কোনটো মুছলমান ডাইনেষ্টিৰ লগত শিৰডি চাই বাবা বহুত পাছৰ হয় উইথ অল ডিউ ৰেসপেক্ট মই ভাবিছো তাতকৈ বহুত আগৰ পৰা নাচিক ৱাজ ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো ডাইনেষ্টিৰ লগত এইটোতো নাচিক মাৰাঠা জড়িত হৈ আছে যিটো শিৱাজী এটা হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি তুমি নিশ্চয় পঢ়িছা সেইটো ছাৰ দিল্লী ডাইনেষ্টি চুলতানেতো এই ডাইনেষ্টিৰ কেপিটেলে আছিল নাচিক এইটোতো মাৰাঠা যিটো No, শিৱাজী not at all আৰু তাৰ আগত ছাৰ হেৰি আছিলে where Maratha is the first কি কয় দিল্লী group চুলতানেতো to rule over effect আছিলে, Maharashtra no হা তেনেহ'লে? সাতবাহানাস ইয়েছ ছাৰ সাতবাহানাস মহাৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰম দে have you heard of Satvahanas ছাৰ ঔৰংগাবাদ নিয়াৰ বাই নাছিল মহাৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰম আচ্ছা মোক কোৱা নাচিক আৰু বুদ্ধিজমৰ মাজত কি কানেকশ্যন আছে ছাৰ অজন্তা ইলোৰা okay they are not in Nasik ছাৰ মুম্বাইলৈ গৈছা গৈছো ছাৰ yeah so Mohit is Nasik ছাৰ okay anyway so মুম্বাইলৈ গৈছা তুমি tell me 5 major tourist attractions যিটো লিংক আছে আপোনাৰ চি লিংকটো আছে এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট মেৰিন ড্ৰাইভ এটা আছে বেন্দ্ৰা ৱৰ্লি চি লিংক এটা আছে আৰু মুম্বাই নবী মুম্বাই চি লিংক এটা বনাইছে সেইটো এটা আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মেৰিন ড্ৰাইভ এটা আছে Bandra World is in এইটোতো টুৰিষ্ট কিনি যায় প্লাছ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া আছে ছাৰ আৰু সঞ্জয় গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক okay so gateway of India নিচিনা বস্তু আমাৰ অসমত আছে নেকি কৰবাত গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া ছাৰ এই শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ মুখত যিটো আছে গেটৱে অফ কি আছে তাত গেটৱে okay so gateway of India নিচিনা বস্তু আমাৰ অসমত আছে নেকি গেটৱে কৰবাত অফ আছাম why is not as gateway of Assam ছাৰ কি আছে বিকজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজেৰে যদি আহে মানুহ আহি Gateway of পিনে Assam. বাংলাদেশৰ পৰা বা Why- why it is known as Gateway of Assam? গেটৱে অফ আছাম তাতে যদি আমি ৰিভাৰ ৰুটেদি আহোঁ তাতে মানে ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিছোঁ গুৱাহাটীতো অলৰেডি কিয় বনাইছিলে? তাতে যদি মানে আমি এনেইতো নবনে হয়, ছাৰ। ৰিভাৰ ৰুটেদি আহোঁ তাতে ছাৰ, সেইটো Because সেইটো মই receive নাজানো। কোনে আহিছিলে? okay fine আচ্ছা মোক কোৱা কিয় বনাইছিলে মানে এনেইতো নবনে with the petroleum industry Yes. petroleum industry দুটা terms আছে upstream downstream Yes, okay fine আচ্ছা মোক কোৱাচোন because you are ছাৰ, involved upstream আৰু or তুমি downstream associate মানে হৈ আছা আপোনাৰ with the petroleum upstream মানে industry হ'ল যিটো petroleum industry দুটা terms আছে মানে নহয় upstream exploration downstream কাম অলপ বুজাই দিয়া এই কামটো আপষ্ট্ৰীম কাম বুলি কয় সেইটো কাৰণে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ONGC লিমিটেড এইকেইটা কোম্পানীয়ে কাম কৰে আৰু তাৰপিছত আফটাৰ এক্সপ্লৰেশ্যন টো উলিয়াই অনাৰ পিছত তাক এটা মিডষ্ট্ৰীম বুলিও আছে যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন টু ৰিফাইনাৰিজ সেইটো আপোনাৰ মিডষ্ট্ৰীম বুলি কয়
সেইটো আমাৰ গেইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, যিটো আপোনাৰ গেছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, সেইটোৱে হেণ্ডেল কৰে। তাৰপিছত ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰচেছ হ'ল আপোনাৰ আফটাৰ মানে ৰিচিং ৰিফাইনাৰী, দেন সেইটো ৰিফাইনিং কৰা, তাক টাৰ্মিনেললৈ পঠোৱা, টাৰ্মিনেলৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা, চেল কৰা, এইটো গোটেইখিনি কাম ডাউনষ্ট্ৰীমত পৰে, যিটো আমাৰ তিনিটা পাব্লিক চেক্টৰ কোম্পানীয়ে কাম কৰে বেচিকেলি, ইণ্ডিয়ান অইল, হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম আৰু ভাৰত পেট্ৰলিয়াম। তাৰ উপৰি আৰু NRL আৰু CPCL এনেকুৱা সৰু সৰু কোম্পানী কিছুমান আছে, MRPL, এইবিলাকো কৰে। Because we are talking about minerals, অলপতে অসমত Yes, sir. যোৱা বছৰ কিছুমান ঠাইত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ উদ্ধাৰ কৰিছিল। হয় ছাৰ। Okay, because we are talking about minerals, অলপতে অসমত যোৱা বছৰত কিছুমান ঠাইত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান Sir, ক্ৰিটিকেল এইটো মিনাৰেলছ আমি উদ্ধাৰ আপোনাৰ- কৰিছিলো। চ' কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কোৱাচোন আৰু কি কি আমি উদ্ধাৰ কৰিছো? লখিমপুৰ, ধেমাজি, অৰুণাচল বৰ্ডাৰত কিছুমান ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল পোৱা গৈছে ছাৰ। লোৱাৰ আসামতো কৰিছো। লোৱাৰ আছামত ছাৰ হেৰিত ধুবুৰীৰ আপোনাৰ চান্দাৰ ডিংগা এইবোৰ জেগাত মানে কিছুমান আইৰণ আৰু কিবা আমি কিবি লোৱাৰ আছামতো ক্ৰিটিকেল কৰিছো। মিনাৰেলছ পোৱা গৈছে। তুমি অলপ আগতে কৈছিলা যে খালিদা জিয়া এন্টি ইণ্ডিয়া আছিল। হয় ছাৰ। ঠিক আছে, which is good, মানে which is right, not good obviously. Then তুমি অলপ আগতে কৈছিলা যে খালিদা জিয়া এন্টি ইণ্ডিয়া আছিল, ঠিক আছে, which is good, মানে which is right, not good obviously. Then why our Because, sir, foreign in- minister So paid I a think visit in to pay international his relation respects there is no when she died? permanent enemy, অলপতে there is তেখেত no permanent ঢুকাল, friends. so why was It's it all about, তুমি কি ভাবা? sir, because most of the time she took in the India stand and her party took in the Then is India it stand. right But for you it to say doesn't she was mean that we anti-India? should Sir, because doesn't show most of the respect, time because she took in we have to India balance stand everything. and We have to her party took take a in calibrated India stand. stance. But We it have to doesn't mean maintain that a we should, good harmonious relationship with all our doesn't show neighbors. respect. Then don't you think we should just We have hand to over balance everything. We have Sheikh to Hasina to take a Bangladesh? calibrated stance. We have to So it's a maintain very critical good question harmonious actually. relationship But with all Then don't you But I think we should think, just hand over Sheikh Hasina to Bangladesh? need a So it's a calibrated very stance critical again, sir. question. Yeah. But How do you We see cannot hand over But I Khalida, think, sorry, Sheikh Hasina to directly to Bangladesh, need a, because it will be like calibrated stance jo again, sir. মানে যিটো আগতে So, we উপকাৰ cannot মানে hand কৰি over তেওঁলোকৰ লগত Khalida's, যিটো মুজিবুৰ ৰহমানৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন Sheikh আছিল Hasina তেওঁলোকৰ লগত to বাংলাদেশে, Bangladesh, এইটো এটা because it will অপমান be কৰা like, হ'ব। এট দ্য ছেম টাইম আমি হেণ্ড অভাৰ নকৰিলেও চাই এনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ যিটো মিউচুৱেল লিগেল এছিষ্টেঞ্চ নীতি আছে সেইটো আপোনাৰ মানে ভায়োলেট কৰা হ'ব। আচ্ছা, মোক তুমি At the same time, we hand over নকৰিলেও চাই এনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ হয়, sir. অলপ বুজাই দিয়াচোন, legal Indian model of justice secularism টো কি আপোনাৰ কয়? মানে violate কৰা। Sir, আচ্ছা, মোক Indian তুমি অলপ দেৰি model আগতে of secularism ইণ্ডিয়াৰ মাজত সেকুলাৰিজমটো অলপ সকলো বেলেগ বুলি সমানে কৈছিলা, involve হোৱা মোক অলপ বুজাই দিয়াচোন ইণ্ডিয়ান মডেল অফ সেকুলাৰিজমটোৱে কি কয় এক্সেক্টলি? ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিত ষ্টেট আৰু ৰিলিজন টোটেলি বেলেগ ছাৰ, যিটোত নেকি কোনো ধৰণৰ ষ্টেটৰ লগত ৰিলিজনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ষ্টেটে কোনো ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিক ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, প্ৰমোশ্যন কৰিব নোৱাৰে। বাট ইণ্ডিয়াত আমি ষ্টেটে ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিত ছাৰ মানে সোমাব পাৰে। যদি চাপ'জ ধৰি লওক কিবা এটা ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটি, যেনেকৈ হিন্দু ধৰ্মত সতীদাহ প্ৰথা বা তেনেকুৱা বস্তুবোৰ বেয়া, ষ্টেটে বেন কৰিব পাৰে। বা কোনোবা হয় বেন হৈছে, মানে এক্সাম্পল দিছোঁ ছাৰ, বা কোনোবা যদি মঠ মন্দিৰ বা কোনোবা মছজিদক যদি অনুদান লাগে চলাবৰ কাৰণে, সেইটো ষ্টেটে কৰিব পাৰে। সেইটোতো already ban হৈছে। ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰান্ট হওক বা তাতে ইনভল্ভ হোৱা সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে টোটেলি ছেপাৰেট। It's a complete separation, water type separation in case of Western nations. In case of Indian secularism, state is equally involved in all the religions. State shows equal respect to all the In religions. case of Indian So, secularism, state is equally Yes. involved in all the religions. State shows equal respect to all the Yes, religions. Okay, so I'll just hand over to Robin Goldaso. হয় ছাৰ। Feedback দিব। মই তোমাক এটা সৰু প্ৰশ্ন সুধি লওঁ বিফৰ উই গো Yes. দিছ ছেশ্যন। তুমি অইল ছেক্টৰত আছিলা। Yes, sir. What does a dry hole contain? What does a dry hole লাগিছে contain? মনত কৰিব পৰা নাই, চৰি ছাৰ। ড্ৰাই হোল শুনা নাই কেতিয়াও? ঠিক আছে, সুধি ল'বা কাৰোবাক, মই নকওঁ আজি। হয় হয় ছাৰ। What does a dry hole contain? Yes, sir. Sorry, sir. মই কৈ দিওঁ, dry hole হয়। contains water. আচ্ছা, ঠিক আছে, সুধি ল'বা কাৰোবাক, মই নকওঁ আজি। হয় ছাৰ, মানে জিকে What does a dry hole contain? মই কৈ দিওঁ, dry hole contains water. Dry hole is an abandoned hole. Your power time লাগিল না? Yes, sir. অ'কে ছাৰ। Dry hole contains water. What is a dry hole? এতিয়া এটা হলৰ পৰা dry hole is an abandoned hole. Your power time নোলায়। হয় It is abandoned as a dry hole. য'ত extraction কৰে তেলৰ, যেতিয়া এটা হলৰ পৰা নোলায় পানী শেষ হৈ ওলাই গ'ল, গুচি আহে। তাক dry hole, dry hole. It is abandoned as a dry hole. Water, yes, sir. তাত কি থাকে? Obviously তেলৰ পিছত পানী উঠি আহে। So a dry hole Yes, sir. contains. হয় ছাৰ। I thought as a person from এবাৰ দিছোঁ oil background you will know this. বাৰু ঠিক আছে। এতিয়া মই 120 তোমাক কেইটামান কথা কওঁ। তুমি আগতে APSC ইণ্টাৰভিউটো কৰা নাই? আউট অফ ছাৰ এবাৰ 180 দিছা? কিমান নম্বৰ পালা?
তোমাৰ কাৰ বেয়াটো নহয়, ভাল নম্বৰ পাইছা স্যার Out of? লাস্ট চেয়ারম্যান স্যার Sir, 180 আছিল। 180 নহয় স্যার তোমাৰ কাৰ বৰ্ডত আছিলা Sir, last chairman, sir. মোৰ ফালৰ মই এটা সময়ত বৰ্ডত আছিলোঁ চৌধুৰী। কাৰোবাৰটো জানো হয় স্যার মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক দুটামান এডভাইচ দিব স্যার রিয়েলি সরি টু ইন্টারাপ্ট মোৰ ফালৰ দেবরাজ মই এটা উপাধ্যায় সময়ত বৰ্ডত আছিলোঁ দেবরাজ গতিকে মই উপাধ্যায় অলপ উপাধ্যায় স্যার তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰটো জানো মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক দুটামান এডভাইচ মই দিব খুজিছোঁ মই দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ। দেবৰাজ উপাধ্যায়, sir. প্ৰথম হ'ল দেবৰাজ উপাধ্যায় মই ৰিপিট কৰিছোঁ আকৌ এতিয়াতো মহিলাগৰাকী আহিল ন not an interview হেৰি নহয় মই দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম হ'ল ইয়েস স্যার মই ৰিপিট কৰিছোঁ আকৌ যে দিছ ইজ তোমাক আগতে মোক not an interview trying to স্যার find out যোৱাবাৰ your দিছিল। knowledge but it is যোৱাবাৰ basically এছপিএম ওলাইছিলোঁ স্যার এই পাৰ্চনেলিটিটো কি লাগে তোমাক আগতে মোক কৰিছিলা নেকি কৰিছিলোঁ তাত তেনেকুৱা এটা যোৱাবাৰ দিছিলোঁ। ক'ত কৰিছিলা SPM আচ্ছা মই ডাইভাৰ্চিফাইড তো ফিল্ডৰ এই কথা প্ৰথম কৈছিলোঁ। প্ৰশ্নটো যে মই সুধিছিলোঁ তাত তেনেকুৱা এটা ফিল্ডৰ উত্তৰ কথা দিছিলা আৰু নেকি এইটো কথা কৈছোঁ। সেইটো তাতে কৰিছিলোঁ চিভিল সুধিছিলে চাৰ্ভিচ কিয় আহিব বিচাৰিছা এইটো মই ডাইভাৰ্চিফাইড ফিল্ডৰ কথা ডাইভাৰ্চিফাইড ফিল্ডৰ কথা আচ্ছা সেইটো তাতে সুধিছিল নেকি সুধিছিলে সেইটোৱে উত্তৰ দিছিলা See, the truth is, it is not just a diversified field. মই যিখিনি কথা ক'লো তোমাক ইমপ্ৰুভমেণ্ট যে it is something তুমি ইমান কষ্ট কৰিছা এবছৰ ডেৰ বছৰ দুবছৰ পঢ়িছা for what? For your own improvement in life. হয় নাই? ইয়েস স্যার তোমাক এটা ষ্টেবল জব লাগে এটা এনেকুৱা চাকৰি লাগে যিটো ইয়েস স্যাৰ প্ৰমোশ্যনছ ভাল কেৰিয়াৰ ভাল it gives you public recognition ইয়েস স্যার and also it gives you a platform it is খুব important public recognition and the platform to work ইয়েস স্যার with people or for people and public service is so but social service আৰু public service মাজত ভুল don't mix up social service is different and public service is different public service is what ইয়েস স্যার the government does through you ইয়েস স্যার social service তুমি নিজে অকলে গৈ কৰিব পাৰা but এটা NGO জইন কৰিলে ফুটপাথত গ'লে social service কৰা বহুত জাগা পাবা so don't mix up these two ইয়েস স্যাৰ প্ৰথম কথা এইটো আৰু দ্বিতীয়তে you must be very clear in your mind যে মোৰ পাৰ্চনেলিটিটো কেনেকুৱা সেইটোৱে বেছিকে চাম ইয়েস স্যাৰ rather than মই কিমান ক'ব পাৰোঁ কৈছে বেছি কোৱাটো মুস্কিল কথা বেয়া কথা। প্ৰয়োজন নাথাকিলে নকবা ইয়েস পক্ষী মৰে ৰৈ তুমি প্ৰথম ষ্টেজে এইখিনি ক'লা সেইকাৰণে মই মানুহ মৰে, ৰিমাইণ্ড কৰিলো কয় আকৌ ৰিপিট কৰি আছো তোমাৰ সেইকাৰণে প্ৰয়োজন নাথাকিলে নকবা দুটামান কথা মই ক'ব লাগিব তুমি প্ৰথম ষ্টেজে এইখিনি ক'লা সেইকাৰণে মই তোমাক সেইটো ৰিমাইণ্ড কৰিলো এতিয়া মই আকৌ ৰিপিট কৰি আছো তোমাৰ এভৰিথিং এলছ ইজ ভেৰি গুড ক্ৰিটিচাইজিং কিন্তু দুটামান কথা মই ক'ব লাগিব Yes, sir. তুমি অলপ বেছিকে কোৱা কথা ইয়েস তোমাক এডভাইচ কাৰণে আহিছে কাৰণে কৈছো দেই আই এম নট ক্ৰিটিচাইজিং ইউ আই এম অনলি পইণ্টিং আউট ইয়েস ফৰ ইউৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কথা যিমানখিনি প্ৰয়োজন তাতকে বেছি নক'বা মই সেইকাৰণে যে তোমাক এক্সাম্পলটো পেনটোৰ কথা প্লাষ্টিকেৰে বনাইছে বুজিলে? It is a ইয়েস পেন Full stop. ওকে স্যার তাৰপিছত কোৱাৰ দৰকাৰ নাই এইটো বজাৰত পায় নে ক'ত পায় প্লাষ্টিকেৰে বনাইছে নে লিখে নে কি নবডি ইজ আস্কিং ইউ ইয়েস চ' যিটো সোধে সেইটো উত্তৰ দিব তাতকে বেছি লৈ এক্সাম্পল মন পৰি গ'লে মই এইটো জানিছিলো কথা সেইটোও জানিছিলো বাট হু ৱান্টছ তোমাকতো সোধা নাই ইয়েস স্যার যিটো সোধে সেইটো উত্তৰ দিব। ইয়েস স্যার তৃতীয়তে আই হেভ নোটিছ যে তুমি হাতখন মাজে মাজে to explain things হাতখন ইউজ কৰা don't this is an interview it's not a discussion তুমি কাৰোবাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট ডিছকাছ কৰিবলৈ অহা নাই বা তেওঁক কনভিন্স কৰিবলৈ কিবা কথা ক'বলৈ অহা নাই তুমি তেওঁক সোধা কথাটো সঠিক উত্তৰ দিবলৈ আহিছে গতিকে ডোন্ট ইউজ ইউৰ কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে এনেকে ইয়েস স্যার দুটা দেখুৱাবলগীয়া হয় বা এনেকে কিবা দেখুৱাবলগীয়া আছে ডিফাৰেণ্ট আদাৰৱাইজ ডোন্ট ইউজ ইউৰ হেণ্ডছ টু show your emotions avoid তুমি সেইটো কৰিছা মাজে মাজে তৃতীয়তে তুমি ষ্টেবল হৈ বহি পেলাই ষ্টেটিক হৈ থাকিব পৰা নাই মাজে মাজে তুমি মুভ কৰিছা ইট শ্ব'জ তোমাৰ ভিতৰত এটা এক্সাইটমেণ্ট চলি আছে আৰু সেইটো হ'ব ষ্টেবল এণ্ড কাম এণ্ড কুল প্ৰশ্নবোৰ সুধিছে উত্তৰ যদি নাজানা কি আৰু যদি প্ৰশ্নটো জানা ভালকে উত্তৰ দি দিবা যিখিনি কথা বেছিকে নকবা আৰু যদি জানো যেন লাগে কিন্তু তুমি চিয়ৰ নহয় শুদ্ধ হ'ব নে ভুল হ'ব সেইটো আননেচেলি গেছ এটা কৰি নিদিবা গেছ কৰি ভুল কৰিলে নেগেটিভ হ'ব It is better you ask. ওকে স্যার যে স্যাৰ মই এই প্ৰশ্নটো জানো যেন লাগিছে কিন্তু মই চিয়ৰ নহয় শুদ্ধ হ'ব নে ভুল হ'ব If you permit me, I can take a guess. ইয়েস স্যার তুমি পাৰ্মিশ্যন নোলাগে once you have taken a permission for guessing তুমিতো তেওঁৰ ওপৰত পেলাই দিলা ন ৰেছপঞ্চিবিলিটি তুমি এতিয়া ভুল ক'লেও তুমি কৈছা যে মই ভুলো হ'ব পাৰে so he will not give you negative marks rather he will think they not intelligent right নাজানা প্ৰশ্নটো জানো বুলি অলপ মোৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ল'লে
সেইটোৱে তোমাক nervous হোৱাৰ পৰা বচাব। ক'লে বা ভুলকে ক'লে দিয়ে। Yes, sir. একেলগে যেতিয়া So that is an intelligent way of tackling that question. nervous হ'লেতো চকু দেখিলে গম পাব, সেইটোৱে তোমাক নাৰ্ভাছ হোৱাৰ পৰা বচাব। posture দেখিলে গম পাই যাব। একেলগে যেতিয়া মই তিনিটা প্ৰশ্ন দেখো মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিম, মই নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ। নাৰ্ভাছ হ'লেতো চকু দেখিলে গম পাব, ভইচ শুনিলে গম পাব, পশ্চাৰ দেখিলে গম পাই যাব, মানুহৰ পাম যোৱা বুলি যে কয়, সেই পাম যোৱা নিচিনা হৈ যায়। But if you stay like this, cool and calm, don't sweat, sweatingও হৈ যায় মানুহ। নাৰ্ভাছ হ'লে। বহুত কথাটো তুমি যদি হ'ব নিদিয়া, তেতিয়াহ'লে they know that he is a confident candidate. নাজানিব পাৰে, কোনেনো চব কথা জানে? Nobody knows. বহুত কথাটো আমিও নাজানো, গতিকে চব নাজানাতো শুনাজনেও নাজানিব বহুত কথা। Yes, sir. কিন্তু তেওঁ জানিব যিটো কথা সেইটোহে সুধিব, সেইটো তেওঁ জানিব। টাইম মাৰিবনে নামাৰা? হয়, মাৰিম, sir. গতিকে চব নাজানাটো ডাঙৰ problem হয়, নহয়। মাৰো, sir. পেট্ৰলিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে না, তাৰপিছত তোমাৰ কথা তুমি চুট এযোৰ পিন্ধি আহিছা না, খালি মাৰ্চিং হ'ব লাগিব। তাৰপিছত টাইম মাৰিবা নে হয়। নামাৰা? মস্ত ৰঙা চিঙা ফ্লাছি তাৰ আগে পিছে মাৰা নহয় তুমি? হয়, পেট্ৰলিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডাৰ্ক আছিলে, ব্লু তাই কালাৰৰ নিশ্চয় চাৰ্ট মাৰিছে। লৈছিলোঁ, চিম্পল। So সেইটো প্ৰব্লেম নাই, খালি অ, মাৰ্চিং নাই, হ'ব লাগিব চিম্পল, তাই। sir. চিংগল। মস্ত ৰঙা একো চিঙা নাই, ফ্লাছি simple, আৰু মানে ফুল চুল সেইটো থকা। কি হয়, এইটোৰ লগত মিলি গ'লে অলপ কেটাৰিং ষ্টাফ যেন লাগে। বাছ ষ্টাইপ থকা। একে একে যি যি সেইটোত কি হয়, এইটোৰ লগত মিলি গ'লে অলপ Okay, I also have এই কেটাৰিং ষ্টাফ যেন লাগে। অকণমান মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব একে কাৰণে একে যি দি Okay, sir. সেইটো Yes, নকৰি মই এইটো কাৰণে পিন্ধি অহা Okay, I also have a- Yes, sir. ডাৰ্ক অকণমান মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এই ডিজাইনটো। Yes. মই এইটো কাৰণে পিন্ধি অহা নাই, গতিকে আই কেন ভেৰি ৰিডিং। ৰুল কিন্তু ইউ উইল হেভ টু গো লিটল কেয়াৰফুল। যদি তুমি চুটযোৰ পিন্ধা টাইটল মাৰিবা। Yes, sir. চুটযোৰ যদি নিপিন্ধা নামাৰিবা, টাইট দৰকাৰ নাই। There is no written rule যে চুটেই পিন্ধিব লাগিব, Yes, sir. চুৱেটাৰ পিন্ধিব নোৱাৰে, Yes, sir. অকল চাৰ্ট পিন্ধি যাব নোৱাৰে, বা টাই মাৰে, কোনো ৰুল নাই। Yes, sir. But you will do only what looks good na, for the board. সেই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে you have to put up your best. হয়, sir. সেই মই best টো মানে ভিতৰত পৰে। ইণ্টাৰভিউত ছাৰ মানে কাটি মেলি যাম। Safety ভালকে কৰি যাবা। চুলিখিনি সোমোৱা নাই এতিয়া, মই ফাৰ্ষ্ট থিং নটিচ কৰিছোঁ। কাটি মেলি প্লাছ Yes, sir. যোৱাৰ আগে অলপ চাই যাবা শনি। হয়। কাৰণ তোমাক ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডতো এইখিনিৰ পৰা দেখা পাব মষ্টলি। অলপ দূৰত বহিলে ভৰিখনো তুমি কেনেকৈ ৰাখিছা, হাতখন কেনেকৈ ৰাখিছা, এইটো দেখা পাব। গতিকে হাত চাত বেছি লৰচৰ নকৰিবা। কিন্তু মেইনলি কনচেনট্ৰেশ্যন থাকিব তোমাৰ মুখমণ্ডলত। কথা কোৱাৰ ধৰণটো, আই কণ্টেক্টটো, মুভমেণ্ট ঠিকে আছে নাই, তোমাৰ পশ্চাৰটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, এনেকুৱা হৈ যাব মানে ডিফিডেণ্ট তোমাৰ তুমি কনফিডেঞ্চ হেৰুৱাইছা। এনেকুৱা হৈ যাব মানে তুমি কেজুৱেল, মইতো চব জানোৱেই। Don't give that impression. চব জানা ইম্প্ৰেশ্যনটো খুব বেয়া। আৰু নেভাৰ আৰ্গিউ উইথ এনি অফ দি মেম্বাৰ্ছ। হ'ব পাৰে তুমি যিটো কথা জানা, তুমি কিতাপত পঢ়ি আহিছা, তুমি জানা শুদ্ধ হয়, তেওঁৰটো ভুল হয়, let it be. How does it matter? তোমাৰ নম্বৰ কেইটাৰ কাৰণে আহিছা তুমি, Yes, sir. let him say. তেওঁ যদি কয় ন তোমাৰটো ভুল, তুমি এই মই কিন্তু এনেকে শিকিছিলো, এনেকে যিকাৰণে কৈছিলো ছাৰ। পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা, এবাৰ যেতিয়া যাবা Finished? হয়। ঠিক আছে। আৰু তুমি এই যাবৰ সময়ত বা এইটোও নুসুধিবা ছাৰ পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা, এবাৰ যেতিয়া যাবা পিছলৈ সোমাবৰ সময়ত নিজে নিজে আহি নবহিবা, মেডাম এজনী থাকে, মেডামক আগতে বা এইটোও নুসুধিবা ছাৰ মই বহিব পাৰো নেকি। ষ্টেণ্ড Yes, sir. চবকে উইচ কৰিলা, যদি মেডাম এজনী থাকে মেডামক আগতে উইচ কৰিবা, মেডামক আৰু ইউ উইল এড্ৰেছ ফাৰ্ষ্ট দি চেয়াৰপাৰ্চন। Okay, sir. এবাৰ ক'লে হ'ব। মেডাম থাকিলে ছেপাৰেটলি মেডামক ক'বা, বাকীবিলাকক চাৰ্চ ক'লেও হ'ব। হয়। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং ছাৰ ক'ব দৰকাৰ নাই। যেতিয়া তুমি যাবা, এবাৰ যোৱাৰ ক'লে সময়ত কিন্তু মেডাম যদি থাকে মেডামক ছেপাৰেট কৰিব, কাৰণ তেওঁতো ছাৰ নহয়। থেংক ইউ ক'বা, থেংকছ নক'বা, থেংক ইউ ক'বা। আৰু যেতিয়া তুমি যাবা, যোৱাৰ সময়ত Thank you, sir. Same way. এইখিনিতে উঠি থেংকছটো কৈ তাৰপিছত ওলাই যাবা। তাৰপিছত তুমি থেংক ইউ ক'বা, থেংকছ নক'বা, Okay, sir. থেংক ইউ ক'বা। পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা, Thank you, sir. Thank you, Good day, sir. No. উঠি গৈ যেতিয়া দুৱাৰখন খুলিবা, তাৰপিছত ওলাই যাবা, পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা। তোমাৰ বাকী প্ৰব্লেম পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা, পিছলৈ চাই পেলাই গুড ডে ছাৰ। কেতিয়াবা নাজানা কথা জানা যেন দেখুৱাই পেলাই কৈ আছা। Yes, sir. These are the basic principles. Okay, sir. তোমাৰ বাকী প্ৰব্লেম নাই, তোমাৰ নলেজ চলেজ মোটামুটি আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কেতিয়াবা নাজানা কথা জানা যেন দেখুৱাই পেলাই কৈ আছা। হয়, sir. নাই। চিম্পলি চাব নাজানো। Yes, sir. আৰু কথা অলপ বেছিকে কৈছা, সেইটো অলপ খালি মানে সেইটোৱে ছাজেশ্যনটো ক'লে ভুল কৈছো মানে নেকি? আনৱান্টেড ইনফৰমেশ্যন এনিথিং that you want to tell. অ'কে, খালি মানে সেইটোৱে Yes, sir. ছাজেশ্যনটো ক'লে মানে আনৱান্টেড ইনফৰমেশ্যন
তুমি যদি দি থাকা unwanted information, I'm not saying useless, unwanted, you are getting into a trap. Upstream, downstream. So don't create your own There's trap. something called midstream also. আৰু- তাৰপৰা কিবা এটা ৱৰ্ড উলিয়াই পেলাই সুধি দিব উত্তৰটো হোৱা নাই Yes, sir. সোধাই নাই। তেনেকে মই তোমাক সুধিছিলো আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীম তুমি মোক Yes. বুজাইছা And যে that can be there's something demeaning for called the one midstream who's also. asking the question It was not Oh, okay. required at that point in time. সোধাই নাই তোমাক। Okay, sir. Yeah. And that can be demeaning for the one who is asking the question also. তাৰমানে মিড ষ্ট্ৰীম টাউন Yes, sir. midstream তেখেতে নাজানে ঠিক আছে Okay, things are going in your বুজি পাইছা নেকি কৈছো ছাৰ মোৰ 20 তাৰিখে আছে Okay, I ঠিক আছে so হ'ব all the best থাকিল প্ৰথম দিনাই আছে বাকী things are going in your favor okay sorry তাৰিখত আছে okay আহি পালে Yes, sir. বিহুৰ পিছতে ফাৰ্ষ্ট ডে first day okay Very first good. day first half ঠিক আছে Okay, sir. ইউ আৰ এ গুড কেণ্ডিডেট Yes, sir. Yes, sir. গো উইথ দেট কনফিডেন্স খালি এইকেইটা বস্তু অলপমান চেক কৰি ৰাখিবা আই থিংক ইউ উইল গেট ইট আৰু পোৱাৰ পিছত খবৰ দিবা ভালো বুলি Yes, thank you, sir. ঠিক আছে All the it was best. lovely talking to you all the best থাকিলে নীৰজ ঠিক আছে